فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولا الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتقبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صلوات آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر عید محمد صاحب مرحوم ابن ڈوما میاں صاحب مرحوم کو روح سے صلوات محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، میں نے جس آیہ مبارکہ کو اپنا عنوان کلام قرار دیا ہے یہ سورہ جمعہ کی دوسری آیت ہے، جس میں اللہ اپنی معرفت کرا رہا ہے اور معرفت مبعث پیغمبر بیان فرما رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر تعویل میں جائے انسان تو معرفت مبعث پیغمبر کے ساتھ ساتھ معرفت ولایت آل محمد بھی کر رہا ہے، جانشینی پیغمبر اسلام بھی بیان کر رہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی، اللہ وہ ہے کہ جس نے امیین میں سے ہی ایک رسول کو مبعوث کیا، جس رسول کے ذمے اللہ نے چند کام کیے۔ پہلا کام یہ کہ ان کے اوپر آیات کی تلاوت کرتا ہے اور نفسوں کو پاک کرتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے وہ سب کے سب کھلی ہوئی گمراہیوں میں تھے۔ میرے عزیزوں، سب سے پہلے اللہ اپنی معرفت کرانا چاہتا ہے کہ وہ اللہ وہ ہے، یعنی پروردگار بتانا یہ چاہتا ہے کہ پروردگار خالق کائنات ہے، مالک موت و حیات ہے، جس نے اس کائنات میں تمام چیزوں کو پیدا کیا، تمام اشیاء کا وجود اس کائنات میں قرار دیا، جو وہ ہے کہ جو رب العالمین ہے، مالک یوم الدین ہے، جس کے لیے خود اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں وہ ہوں کہ جس نے اس کائنات میں انسان کو خلق کر کے اسے منزل کمال پر پہنچاتے ہوئے اشرف المخلوقات کا تاج اس کے سر پر سوار دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو اتنا پستیوں میں ڈالا کہ اللہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اس کی منزل یہ ہوگی کہ وہ حیوان کی منزل میں آ جائے گا، بلکہ یہاں تک ہوگا کہ حیوان سے بدتر ہو جائے گا۔ یعنی اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو اس کائنات میں پیدا کر دیا ہے اور انسان کے سر پر اشرف المخلوقات کے تاج کو قرار دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس کائنات میں اس پستی میں ڈال دے، ایسی پستی میں ڈال دے کہ حیوان کی صف میں آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ وہ پروردگار ہے، وہ اللہ ہے کہ جو خالق کائنات ہے، جس نے اس کائنات میں انبیاء کو بھیجا تاکہ دنیا ہدایت حاصل کرے۔ میرے عزیزوں، اللہ نے سب سے پہلے ایسا نہیں ہے کہ اس کائنات میں
ہدایت حاصل کرنے والے کو بھیجا ہو اور ہادی کو نہ بھیجا ہو، بلکہ اللہ نے سب سے پہلے اس کائنات میں ہادی کو بھیجا اور ہدایت حاصل کرنے والوں کو بعد میں بھیجا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے پروردگار جب ہدایت کرنے والے تھے ہی نہیں تو پھر ہادی کو بھیجنے کا سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ ہادی اس وقت آ سکتا ہے کہ جب ہدایت حاصل کرنے والے موجود ہوں۔ پروردگار تیرا مقصد کیا ہے؟ نہیں، پروردگار آواز دے کہ دیکھو مجھے گوارا نہیں کہ کسی لمحے میں بھی ہدایت حاصل کرنے والے یہ سوال کر لے کہ پروردگار میں جب اس کائنات میں آیا تو مجھے ہدایت کرنے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ میرے عزیزوں، جب اس کائنات میں ہدایت حاصل کرنے والے موجود نہیں تھے تب اللہ نے ہادی کو اس کائنات میں بھیجا۔ تو آج اس کائنات میں اتنے سارے ہدایت حاصل کرنے والے ہیں تو کیوں نہ اللہ ایک ہادی کو پردہ غیب میں چھپا کر رکھے؟ تو اسی وجہ سے ہمارا عقیدہ ہے کہ آج بھی ہدایت دینے والا ہادی اس کائنات میں موجود ہے جو پردہ غیب سے ہماری ہدایت کر رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے حضرت محمد و آل محمد کو۔ میرے عزیزوں، اللہ نے سب سے پہلے اپنی معرفت کو مقدم کیا ہے کہ سب سے پہلے میری معرفت حاصل کرو، اور یاد اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا ہے تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم میرے کاریگریوں کو دیکھو، تم میرے کام کو دیکھو، تم میری خلقت کو دیکھو۔ ہم نے اس کائنات میں جو چیزیں پیدا کی ہیں تم اس کو دیکھتے جاؤ، اس کو دیکھتے جاؤ، میری خلقت کا علم ہوتا چلا جائے گا، میری معرفت ہوتی چلی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے نہ جنات کو پیدا ہی نہیں کیا، انسان کو پیدا ہی نہیں کیا۔ مقصد خلقت انسان اور مقصد خلقت جنات یہ ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اب تفسیر میں آپ جائیں گے تو آپ کو ملے گا کہ سوال کیا گیا معصوم امام سے، بتائیے کہ اللہ یہاں لیعبدون سے کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ تو معصوم نے فرمایا کہ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون، کہ اللہ نے تمہیں اس کائنات میں پیدا کیا ہے، انسانوں کو پیدا کیا ہے، جناتوں کو پیدا کیا ہے، تو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پروردگار کی معرفت حاصل کریں۔ تو پروردگار کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآن فہمی آنی چاہیے، ہمیں قرآن سمجھنا چاہیے۔ خود قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے ہم نے اس کائنات میں جو یہ چیزیں پیدا کی ہیں، چاہے رات اور دن کا اختلاف ہو، چاہے سورج اور چاند ہو، یہ تمام چیزیں جو ہم نے پیدا کی ہیں یہ اولو الالباب کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی ان نشانیوں کو دیکھ کر اولو الالباب اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات، اپنی معرفت کے لیے بتاتا ہے کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے اس کائنات میں آسمان پر سورج کو مزین کیا، چاند کو نور بنا کر پیدا کیا۔ کیوں؟ تاکہ اس کی معرفت حاصل کی جائے۔ جب چاند چمکے گا تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ اس کا چمکانے والا کون؟ اگر سورج دمکے گا تو اس کا دمکنا یہ سوال پیدا کرے گا کہ اگر یہ سورج چمک اور دمک رہا ہے تو پھر اس کو چمکانے والا کون ہے، اس کو دمکانے والا کون ہے۔ جب انسان ان تمام چیزوں کو دیکھے گا قرآن کے ذریعے سے کہ اللہ نے اس کائنات میں قمر منیر کو پیدا کیا ہے، سراج منیر کو پیدا کیا ہے، شمس کو پیدا کیا ہے، زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور رات اور دن کے بدلتی ہوئی چیز کو پیدا کیا ہے، تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے معرفت پروردگار حاصل ہوگی کہ کوئی خدا ہے جو اسے چلا رہا ہے۔ میرے عزیز، وہی خدا کہ جو اس کی معرفت حاصل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے، تو معرفت خدا کے ساتھ معرفت رسول کا ہونا بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ خود یہ بتا رہا ہے حدیث قدسی میں کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اے محمد میں نے آپ کو خلق کیا۔ یعنی اگر معرفت خدا حاصل کرنا ہے تو پھر معرفت محمد حاصل کرنا ہوگا۔ جتنا جتنا معرفت محمد حاصل ہوگا اتنا اتنا تمہیں معرفت خدا حاصل ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ محمود ہیں تو یہ محمد ہیں۔ ایک صلوات پر ہوتے محمد و آل محمد۔ میرے عزیزوں، اللہ ارشاد فرماتا ہے الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے امیین میں سے، جو انہی میں سے تھا، اسے رسول مبعوث کیا۔ اب رسول کون؟ اس کے لیے اللہ نے خود ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول، محمد اگر کچھ ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کے رسول ہے۔ اور کئی مقامات پہ ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وہ محمد جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرمایا جو سراج منیر ہے، یاسین ہے، طٰہٰ ہے اور مزمل و مدثر ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ وہ ہے کہ جس کو ہم نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی اس پیغمبر کے لیے کہ جس کے اتنے سارے کمالات ہیں، جس کی اتنی ساری توصیفیں ہیں، اس کو اللہ چند کام دے کر اس کائنات میں مبعوث کر رہا ہے۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، کہ ان پر آیات کی تلاوت کرے۔ میرے عزیزوں، آیات کی تلاوت کرنا
سب سے پہلے پیغمبر اسلام کی شرعی ذمہ داری اللہ کی جانب سے، اللہ پیغمبر اسلام کو سب سے پہلا کام عائد کر رہا ہے، تو مبعث کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر آیات کی تلاوت کرے۔ اب آیات کی تلاوت اگر پیغمبر نے کر دیا تو پھر وہ لوگ کہ جو قرآن کو کافی سمجھتے ہیں، آیات کو کافی سمجھتے ہیں، تلاوت آیات کو کافی سمجھتے ہیں، پھر ان کے لیے تو یہ کافی تھا۔ اب پیغمبر کے اوپر اللہ کو کوئی اور ذمہ داری عائد نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کے اوپر آیات کی تلاوت کافی تھی، قرآن کی تلاوت کافی تھی۔ اب یہاں پر اس چیپٹر کو کلوز کر دینا چاہیے، بند کرنے دینا چاہیے، لیکن اللہ آگے اور کام پیغمبر سے گنا رہا ہے۔ سب سے پہلا کام یتلو علیہم آیاتہ، کہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری عائد ہے کہ وہ لوگوں پر قرآن مجید کی تلاوت کریں، ان کے آیات کی تلاوت کریں۔ اب آیات کی تلاوت نبی کب تک کریں گے؟ جب تک اس کائنات میں موجود ہے نبی پر یہ حکم ہے کہ وہ آیات کی تلاوت کریں۔ اب بتائیے کیا نبی کی نبوت اور نبی کی رسالت نبی کی ظاہری زندگی کے بعد ختم ہو جاتی ہے؟ اگر آپ یہ سوچیں کہ نبی کے ظاہری زندگی کے بعد نبوت نبی کی تمام ہو گئی، رسالت نبی کی تمام ہو گئی، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جب تک قیامت ہے نبی کی رسالت بھی باقی ہے، نبی کی نبوت بھی باقی ہے، محمد مصطفیٰ کی رسالت بھی باقی ہے، محمد مصطفیٰ کی نبوت بھی باقی ہے۔ جب تک قیامت ہے تب تک رسالت بھی باقی ہے، نبوت بھی باقی ہے۔ اب جب رسالت باقی ہے، نبوت باقی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو نبی کو دے کر مبعوث کیا گیا تلاوت آیات وہ بھی باقی ہونا چاہیے۔ اب تلاش کرنا پڑے گا نبی کے بعد کون ایسی شخصیت ہے کہ جو آیات کی تلاوت کرے، جو لوگوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑے، جو لوگوں کو منزل کمال تک پہنچائے، جو لوگوں کو ہدایت قرآن دے، جو لوگوں کو آیات الہی کا علم دے۔ تو اب جب آپ تلاش کریں گے تو نبی کی حدیث بڑھ کر آگے سہارا دے گی۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر نبی نہیں ہے تو نبی نے اپنا بیان دے دیا کہ قرآن حاصل کرنا ہوگا تو علی کے پاس جانا، اس لیے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اگر تم قرآن کسی اور سے حاصل کرنا چاہو گے تو تمہیں قرآن کا علم نہیں ملے گا، قرآن کو حاصل کرنے کے لیے علی کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھیں امت محمد و آل محمد۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری یتلو علیہم آیات ہی، کہ ان کے اوپر آیات کی تلاوت کریں۔ اب آیات کی تلاوت یہ کام بھی اللہ نے نبی کے حوالے کیا، اور نبی نے بحکم خدا علی ابن ابی طالب کے حوالے کر دیا۔ اب دوسری سب سے بڑی ذمہ داری جو زکیہم، ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے، جس میں نبی مبعوث کیا گیا ہے، ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، جب نبی کے لیے اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ ان لوگوں کے نفسوں کو پاک کرتا ہے، تو پھر ایسا چاہیے کہ جس کا نفس نبی جیسا ہو، جس کا نفس نبی جیسا ہو۔ اس لیے کہ اگر نفس کمزور ہوگا، نفس اچھا نہیں ہوگا، تو وہ پھر کسی کے نفس کو پاک نہیں کر سکتا۔ نفس کو پاک کرنے کے لیے پاک کرنے والے کے ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اگر آپ تلاش کریں گے تو آیت تطہیر بڑھ کر سہارا دیتی ہے کہ یہ ایسی شخصیتیں ہیں کہ جن کا نفس پاک ہے۔ میں اور تلاش کریں گے تو آپ کو آیہ مباہلہ بڑھ کے سہارا دے گی۔ وہ آیہ مباہلہ کیا ہے؟ قرآن مجید کا ارشاد ہے قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ جب مباہلے کے میدان میں نبی سے کہا گیا کہ آپ اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آئیں گے، آپ اپنی عورتوں کو لے کر آئیں، ہم اپنی عورتوں کو پاک کر سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے امت محمد و آل محمد پر۔ تو میرے عزیزوں، اللہ نے دوسرے کام کو بھی نبی کا جو آیت کیا تھا کہ وہ نفسوں کو پاک کرے، نبی نے حکم خدا سے اس نفس کو، اس کام کو بھی علی کے سپرد کر دیا۔ اب تیسرا کام کیا ہے؟ تیسرا کام یہ کہ وہ یعلمہم الکتاب، کہ وہ کتاب کی تعلیم دیں۔ وہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں کس کو؟ ان لوگوں کو کہ جن پہ مبعوث کیے گئے ہیں۔ اب تلاش کیجئے کہ نبی کی حدیث بڑھ کر آپ کو سہارا دے گی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کے دروازے ہیں، دروازہ ہے۔ اب اگر کسی کو علم چاہیے تو دروازے سے آنا ہوگا۔ نبی کریم یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، اگر تمہیں علم کتاب چاہیے تو اللہ کے حکم کے مطابق ہم سے، اگر ہم نہ ہو، اگر ظاہری زندگی سے ہم چلے جائیں تو پھر علی ابن ابی طالب کے در پر آنا، یہ تمہیں کتاب کا علم دیں گے۔ پھر چوتھی چیزیں جس کے بارے میں ارشاد ہوا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دے۔ اب اگر پھر نبی کی حدیث پڑھیں گے تو نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں انا دار الحکمہ وعلی بابھا، کہ میں حکمت کا در ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ یعنی اگر تمہیں قرآن کی تلاوت چاہیے تو علی کے دروازے پر آنا ہوگا، اگر تمہیں
नफ्स को पाक करना है तो अली के दरवाजे पर आना होगा। अगर तुम्हें किताब का इल्म चाहिए तो अली के दरवाजे पर आना होगा, और अगर तुम्हें किताब का इल्म चाहिए तो नबी के दरवाजे पर आना होगा। हिकमत की तालीम चाहिए तो अली के दरवाजे पर आना होगा। मेरे अजीजों, ये चार चीजें इस आयत में अल्लाह ने रसूल को मबूस करते हुए दे दी, और रसूल ने सिर्फ और सिर्फ अली इब्न अबी तालिब को ये चारों चीजें अता कर दी। अब जानशीन पैगंबर के लिए यही दलील काफी है कि किसी और को अगर नबी ने ये चारों चीजों में से किसी और चीज को दिया होता तो हम उसे जानशीन पैगंबर मान लेते, हम उसे जानशीन पैगंबर मान लेते। नबी करीम पर जो चारों चीजें आयद हुई थी, चारों चीजें नबी करीम ने वो चारों चीजें अली इब्न अबी तालिब को दे दी। मेरे अजीजों, एक मौका आया कि जब 10 आयतें सूरह बरात की नाजिल हुई तो नबी ने खलीफा अव्वल को दिया कि ले जाकर इसकी तबलीग कर दो। लेकिन जब वो तबलीग के लिए गए, अभी कुछ ही दूर पहुंचे थे, अली को भेज दिया, कहा जाओ ने वापस भेज दो, और ये कह के भेजना कि नबी का हुक्म है, नबी पर जिब्रील आए हैं कि ऐ नबी खुदा, या खुद जाइए या उसको भेजिए जो आप में से है। एक सलवात पर उम्मत मोहम्मद वाले। मेरे आदमियों, या खुद जाइए या उसको भेजिए कि जो खुद आप में से है। ये बात साबित हो गई कि अल्लाह भी जिब्रील के जरिए से मकाम मकाम पर हर जगह पर यह बयान करना चाह रहा है कि देखो, अगर किताब का इल्म देना हो, शरीयत का इल्म लेना हो, नफ्सों को पाक करना हो, इल्म किताब चाहिए, हिकमत चाहिए, तो मोहम्मद वाले मोहम्मद के जरिए से लो, ये तुम्हें अता करेंगे। और सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जब नबी करीम को सूरह बरात की तबलीग के लिए मौलाए कायनात को भेजना ही था, तो फिर उन लोगों को मुकद्दम क्यों किया, उन लोगों को मैदान में क्यों भेजा, उन लोगों को तबलीग के लिए क्यों भेजा? अब अगर आप गौर करें, वाकयात पढ़ें, तो आपको मिलेगा कि मुमकिन है कि वो लोगों के जहन में ये सवाल पैदा हो जाए कि जब भी कोई ओहदे की बात आती है नबी अली को मुकद्दम कर देते हैं, जब भी किसी मारेके की बात आती है नबी अली को मुकद्दम कर देते हैं, जब भी किसी चीज की बात आती है हर जगह पर नबी अली को मुकद्दम कर देते हैं। यही वजह है मेरे अजीजों, आप जितनी जंगें उठा लीजिए आपको मिलेगा कि सबसे पहले नबी करीम ने अपने सहाबा से मुतालबा किया कि तुम आगे बढ़ो। अगर आप जंगे ओहद देखें तो सबसे पहले जंगे ओहद में भी सहाबा गए, लेकिन जब सहाबा से फतह ना हो सका तो अली जंगे ओहद में आए, और जब जंगे ओहद में आए तो ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार की सनद लेकर आगे बढ़े। अब आगे आप जाएंगे तो फिर आप खंदक के मार्के में आइए। नबी ने पहली मरतबा सवाल किया, कौन है कि जो इसके मुकाबले में जाए? कोई आगे ना बढ़ा, किसी ने लब्बैक नहीं कहा। फिर नबी ने सवाल किया, कौन है कि जो इसके मद्दे मुकाबिल जाए? कोई आवाज ना आई। फिर नबी ने कहा, कौन है जो इसके मद्दे मुकाबिल जाए? तब भी आवाज ना आई। तो फिर जब 3 मरतबा आवाज ना हुई तो फिर नबी करीम ने अली इब्न अबी तालिब को मैदान में भेजा, ये कहते हुए भेजा कि कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। और जब कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में गया, कत्ल किया, तो नबी करीम ने सनद दी कि ज़रबतो अलीजिन यौमल खंदक अफज़ल मिन इबादत सकलैन, अली की एक ज़रबत खंदक के दिन सकलैन की इबादत से अफजल है। मेरे अजीजों, जिस अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल हो सकती है, उस अली के रुकू का क्या आलम होगा, उस अली के कयाम का क्या आलम होगा, उस अली के सजदे का क्या आलम होगा, उस अली के तशहुद का क्या आलम होगा, उस अली के सलाम का क्या आलम क्या होगा। अरे हम ऐसे को विलायत का हकदार समझते हैं, हम ऐसे को इमाम मानते हैं कि जिसका सजदा भी लायक सजदा हो, जिसका रुकू भी लायक रुकू हो, जिसका कलाम भी लायक कलाम हो। एक सलवात पर उम्मत मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप सारे मारके को उठा लें, सारी चीजों को मिला लें, जब भी नबी करीम ने कोई मारका आया सबसे पहले उन लोगों को मुकद्दम किया। क्यों? कहा इसलिए ताकि किसी को जर्रा बराबर भी ये इश्काल और एतराज करने का हक न रहे कि आपने हमें मुकद्दम ना किया, आपने हमारे सामने इस चीज को पेश ना किया। नबी ने सबके सामने सारी चीजों को पेश कर दी। जब सब नाकाम हो गए तब जाके अली इब्न अबी तालिब को नबी कायनात ने इस जंग में भेजा। मेरे अजीजों, अब सोच लीजिए, आप समझ लीजिए, इसलिए कि अगर इंसान मैदान कारज़ार में जाता है तो जाकर अगर जंग हार भी जाए
तो पीछे एक ऐसा इंसान मौजूद होता है कि जो आगे बढ़कर उस जंग को जीत ले। जब जंग के लिए यह कानून तो बन सकता है कि जो आगे बढ़े, अगर वो हार जाए तो पीछे से जाकर एक ऐसा शुजा उस जंग को मंजिल कमाल तक पहुंचा जाए। लेकिन मुबल्लिग के लिए यह शर्त है कि ऐसा मुबल्लिग होना चाहिए जिसके अंदर तमाम आदात अच्छे हो, महासिन पाए जाते हो। अगर मुबल्लिग अच्छा नहीं होगा तो फिर सारे का सारा इस्लाम का मिशन बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो मुबल्लिग को कम से कम ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर अच्छे आदात पाए जाएं, मकारिमुल अखलाक का माने होना चाहिए। इसलिए कि इमाम बनना या मुबल्लिग बनना या वली बनना या खलीफा बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। इमाम और मुबल्लिग और खलीफा बनने के लिए कम से कम ऐसा होना चाहिए कि लोग उसके बारे में अच्छा सोचते हों, लोग उसके बारे में अच्छा सोचते हों। इसलिए कि इस्लाम भी यही कहता है कि अगर कोई शख्स किसी के सामने कोई बुराई करता हो तो उसको इमाम बनाने का हक नहीं है, उसे खलीफा बनाने का हक नहीं है। इसीलिए तो हम कहते हैं, हमारा मजहब ये कहता है कि इमाम वो होता है जो सबसे बड़ा आलिम होता है, इमाम वो होता है जो मासूम होता है, इमाम वो होता है जो सकी होता है, इमाम वो होता है जो शुजा होता है। इसलिए कि अगर शुजा ना होगा तो फिर मैदान में जाकर बुज़दिली का मुजाहरा करेगा। अगर इमाम सखी नहीं होगा तो कोई भी उसके दरबार में आएगा तो खाली हाथ जाएगा। इमाम को ऐसा होना चाहिए, अगर कोई आए तो उसे भरपेट अपने दरवाजे से भेजे। इमाम के लिए बहुत सारी शर्तें हैं, जिनमें सबसे ज्यादा शर्त मासूम होना है, आलिम होना है। इसलिए अगर आलिम नहीं होगा इमाम, अगर इमाम आलिम नहीं होगा तो मसला कुछ पूछा जाएगा, मसला कुछ बता देगा। इसलिए इमाम का सबसे पहले आलिम होना जरूरी है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब यह सवाल पैदा होता है कि क्या सिर्फ मबसे रिसालत जो इन 4 चीजों पर हुई थी, ये सिर्फ और सिर्फ अली इब्न अबी तालिब पर तमाम हो जाती है? ये सिर्फ और सिर्फ अली इब्न अबी तालिब की जिम्मेदारी है? नहीं मेरे अज़ीज़ों, नबी करीम ने अपने आखिरी खुतबे में भी इस बात का इल्म दे दिया कि देखो ये सिर्फ अली इब्न अबी तालिब पर यह चीज तमाम नहीं होने वाली, बल्कि नबी करीम की हदीस बढ़कर आगे सहारा देती है, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन किताबल्लाह व इस्सती अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी। कि देखो मैं तुम्हारे दरमियान 2 गिरा कदर चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान मजीद है और दूसरी मेरी इज्जत अहल बैत है। तुम दोनों इन दोनों से मुतमस्सिक रहना। अगर इन दोनों से मुतमस्सिक रहोगे तो ये दोनों तुम्हें हौज़े कौसर पर साथ मिलेंगी। मेरे अजीजों, अली के बाद, अली इब्न अबी तालिब के बाद नबी ने रास्ता फराहम कर दिया कि देखो अगर तुम्हें इन 4 चीजों का इल्म चाहिए तो या अली से लेना या औलाद अली से लेना। इसलिए अगर तुम अली और औलाद अली से इन चीजों को लोगे तो फिर तुम कामयाब हो सकते हो, अपने नफ्सों को पाक कर सकते हो, कुरान की सही तालीम ले सकते हो। यही वजह है मेरे दोस्त, जिसने भी अहले बैत और मोहम्मद वाले मोहम्मद से कुरान को लिया, तफसीर को लिया या फिर तस्किया नफूस को लिया, वो कामयाबी की मंजिलों पर गया। आप तारीख का मुतालिया कर लें कि जिसके दिल में भी मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत आ गई या विलायत आ गई या उनकी मोहब्बत रासिक कर गई तो वो इस तरीके से इस कायनात में नूर बनकर चमका कि जिसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। आप वाक़े करबला को पढ़ते रहते हैं और सुनते रहते हैं। आप देखिए कि हुर कि जो कायनात का सबसे बड़ा मुजरिम था, हुर के जो कायनात का सबसे बड़ा मुजरिम था, हुर वो है कि जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते को रोका था। लेकिन एक ऐसी मंजिल आती है कि मौला इमाम हुसैन साहब ने जब देखा कि इसके दिल में मोहब्बत अहले बैत आ गई है, विलायत आले मोहम्मद को कबूल करने पर आमादा है, तो ये कहते हुए मजबूर हो गए कि अंता हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरा, कि है हुर, तेरी मां ने तेरा क्या नाम रखा है कि दुनिया में भी आजाद है और आखिरत में भी आजाद रहेगा। मेरे अजीजों, अगर विलायत आले मोहम्मद दिल में इंसान को है तो इंसान हर चीजों से पाक हो जाया करता है। क्यों? इसलिए कि नबी की हदीस है कि अली की मोहब्बत गुनाहों को इस तरीके से खा जाती है जैसे आग लकड़ियों को खा जाया करती है। अली की मोहब्बत गुनाहों को इस तरीके से खा जाया करती है जैसे आग लकड़ियों को खा जाया करती है। तो अगर हम अली और औलाद अली की मोहब्बत को रख के, अगर दिल में मोहब्बत को रख के, विलायत को रख के कोई काम अंजाम दें, इबादत अंजाम दें, दुआ अंजाम दें, तिजारत अंजाम दें, अगर इनकी मोहब्बत के साथ है तो इबादत भी कबूल है, तिजारत भी कबूल है। लेकिन अगर इनकी मोहब्बत से दूर है तो इबादत भी बेकार है और तिजारत भी बेकार है। इसलिए कि तिजारत ही बगैर मोहब्बत अहले बैत के कबूल नहीं, इबादत ही मोहब्बत अहले बैत के कबूल है। क्यों? इसलिए कि अगर इबादत का इल्म मिला तो अहले बैत के दर से, तिजारत का इल्म मिला तो अहले बैत के दर पे। इसलिए कि तिजारत वो तिजारत ही नहीं कि जिसमें इल्म अहले बैत न पाया जाता हो, इबादत वो इबादत ही नहीं जिसमें इल्म अहले बैत न पाया जाता हो। मेरे अजीजों,
हुर कि जो सबसे बड़ा गुनहगार था, जब वो देखता है कि एक ऐसा वक्त आता है कि शबे आशूर है और हर तरफ से बच्चों की सदाए आलातश बुलंद हो रही है, हर तरफ से हाय प्यास की सदा बुलंद हो रही है, तो एक मरतबा वो अपने गुलाम और अपने बेटे से मुखातब होता है और मुखातब होकर कहता है कि देखते हो ये आवाज कैसी नमूदार हो रही है, तुम महसूस करते हो कि ये फिजा में आवाज कैसी बुलंद हो रही है। तो बयान करने वाला कहता है कि हाँ, बच्चों के सदाए अलतश की आवाज है, बच्चों की सदाए अलतश है। कहा जानते हो कि इस सदाए अलतश का सबब कौन है, इस सदाए अलतश की इल्लत कौन है? अगर आज हुर इमाम हुसैन के काफिले को घेर कर करबला में ना लाता तो फिर ये सदाए अलतश बुलंद ना होती। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद हो गई, खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। मेरे अजीजों, हुर अब उसके दिल में यह तमन्ना है कि किसी तरीके से जाकर इमाम हुसैन के काफिले से मिल जाए। रात भर हुर कशमकश की हालत में टहलता रहा, रात भर हुर टहलता रहा। जब ये हालत उसके बच्चे ने देखी, कहा बताइए आपका क्या इरादा है? कहा मेरा इरादा ये है कि जब सुबह नमदार होगी तो मैं हुसैन के दरवाजे पर जाऊंगा और जाकर तलब तौबा करूंगा, तलब मगफरत करूंगा, इसलिए कि मैं जानता हूं हुसैन उसका बेटा है कि जिसने सबको माफ कर दिया, हुसैन उसका नवासा है कि जिसने सबको बख्श दिया। जरूर हुसैन मेरी तौबा कबूल कर देंगे। इसी अज़्म इस्तक़लाल के साथ हुर सुबह आशूर इमाम हुसैन के खैमे की जानिब रवाना हुआ। मेरे अजीजों, जब हुर इमाम हुसैन की जानिब रवाना हो रहा था तो अजब आलम था। ऐसे आ रहा था जैसे कोई एक गुनहगार बंदा अल्लाह की बारगाह में जाता है। एक गुनहगार बंदा अल्लाह की बारगाह में जाता है, आंखों में पट्टियां बंधी हुई हैं। एक मता हुर का बेटा, हुर का गुलाम और हुर का भाई, ये काफिला रवाना हुआ, मौला हुसैन की खिदमत में आया। आने के बाद हुर ने अपने को मौला हुसैन के कदमों में गिरा दिया। आवाज दी, मौला मैं जानता हूं कि मैं बहुत बड़ा खताकार हूं, मैं बहुत गुनाहगार हूं, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? इमाम हुसैन ने हुर को फौरन गले से लगा लिया। कहा है हुर, अरे हुसैन को माफ कर देना कि तू हुसैन का उस वक्त मेहमान हुआ है कि हुसैन के पास एक कतरा आब भी नहीं है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। मेरे अज़ीज़ों, वो मंजिल आती है कि एक मतलब जब ये आवाज सैदानियों के कानों तक पहुंची कि हुर है कि जो हमारे यहाँ मेहमान आया है। एक मता हुर ने जनाब ज़ैनब ने फिज़ा को बुलाया और बुलाने के बाद कहा जाओ हुर को मेरा सलाम पेश कर दो। अब जैसे ही हुर के पास अरे सलाम की आवाज आई, फिज़ा ने सलाम ज़ैनब पेश किया। एक मता हुर ने सरो सीना पीट लिया, अरे ये वक्त सैदानियों पर आ गया है कि गुलाम को सलाम पेश करती हैं। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। मेरा अज़ीज़ों, वो मंजिल आती है, एक मता हुर इमाम हुसैन से मुखातब होता है और मुखातब कहता है मौला मुझे रन की इजाज़त दीजिए। मौला कहते हैं हुर अभी तो तू मेहमान बनकर हमारे दर पर आया है, मैं तुझे कैसे रन की इजाज़त दूँ? फिर हुर कहता है मौला अगर हो सके तो मेरे बेटे को रन की इजाज़त दे दीजिए। मेरा वो वक्त आता है कि हुर को बेटे को इज़्न वेगा मिलती है। हुर का बेटा मैदान करबला में आता है, आके जंग करना शुरू कर देता है। वो वक्त आता है कि हुर के बेटे को जामे शहादत मिल जाती है। आवाज बुलंद करता है बाबा अरे मेरी मदद को आइए, अब मेरी मदद को आइए। जैसे ये आवाज का बुलंद होना था, अरे हुर दौड़ते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। इमाम हुसैन ने हुर को रोक दिया। कहा है हुर अरे आगे ना जाओ, अरे जवान का लाशा है, तू बूढ़ा है, बर्दाश्त ना कर सकेगा, अरे आगे ना बढ़ो। मैं कहूंगा मौला अरे आज हुर मौजूद है, अब्बास और कासिम अली अकबर मौजूद है, आप हुर को तलकीन कर रहे हैं कि आगे ना जाओ। मौला यही करबला होगा, अरे चंद लम्हों के बाद आपका करियल जवान आवाज देगा। मौला आप गिरते पड़ते हुए आगे जाएंगे, आवाज देगा बेटा अली अकबर, अरे तेरे मरने से हुसैन की आंखों की रोशनी चली गई। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। इलाही बिहक़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा। परवरदिगार तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, जो मक़रूज़ हैं उन्हें कर्ज़ से दोष फरमा। परवरदिगार तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, जो गरीब हैं उनकी गुर्बत को दूर फरमा। परवरदिगार तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, जो मरीज़ हैं उन्हें जल्द से जल्द शिफ़ाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, ये जो कोरोना इसी वबा इस कायनात में मौजूद है इसका जल्द से जल्द ख़ात्मा फरमा। परवरदिगार तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता,
तमाम मरहूमीन मरहूमात को जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा। खुसूसन जिन मरहूम की साल सवाब की मजलिस है उन्हें जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा। परवरदिगार, दुआओं में सबसे बेहतर दुआ यह है कि मुंतकिम खून इमाम हुसैन हज़रत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ के ज़हूर में ताजील फरमा और हमें इस लायक बना के हम उनके अवान व अंसार में शुमार हो सकें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप हज़रात से गुजारिश है एक मरतबा सूरह हमद और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर ईद मोहम्मद साहब इब्न डोमा मियाँ मरहूम की रूह को इरशाद फरमा दें।